குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நான் உங்களோட பாட்னி மேம் பேசுகிறேம்மா. ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் லெசன் நம்ம முடிச்சிட்டோம். ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டடாக நம்ம அதில் வைரஸு, அதனுடைய பாக்டீரியா, இதனுடைய டிசீஸ் என்ன, கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் என்ன, வாட் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ட் யூசஸ்ஸு, இது எல்லாத்தையுமே நம்ம கம்ப்ளீட்டாக நம்ம பார்த்துட்டோம், சரிங்களா? பட் நவ் வி ஹவ் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் த சாப்டர் 2, த பிளான்ட் கிங்டம். Okay students, what are the learner will be and able to, that are the outlook. ஓகேங்களா? இதில் நம்ம என்னென்ன அவுட்லுக்கு பார்க்குறோம் அப்படின்னா, outline the classifications of the plants. Okay, the second point, illustrate the life cycles in the plants. The third, the recognize the general characteristics, the futures and reproductions of algae. Then fourth points, recognize the general characteristics of futures of bryophytes. Okay students, then recognize the general characteristics and features of pteridophytes. Then next one is called the describe the general characteristics of features of the gymnosperm. Okay students, now then next recognize the salience of features of the angiosperms. So these are the different topics we have to discuss briefly. So this lesson will be going for the part 3, part 1, part 2, part 3. Okay students, at the same time this lesson is very interesting. So most familiar important questions they may be rising. So, okay, you should not be skip for the part 1, part 2, part 3. You have to clearly observe the 3 parts. Okay, then only you will get the more important the 1 mark questions. Okay, suppose you have to attend them and the need students any talent test. Okay, so many of the 1 mark questions they may be rise. Okay students, now shall we going on the chapters. Okay ma, now first of all, what are the important characters? So that is the plant kingdoms. Okay, the plants are able to, the plants are able to unique living entity. Okay, so they are endowed with a power to harvest the light energy from sun. Okay, to convert it into the chemical energy. So this energy in the form of the food through and astounding the reactions for the photosynthesis. There is a simply we told as, what do you mean for the photosynthesis? Okay, so photosynthesis means the plants it should be prepare the food with the help of the what are the important ingredients or the what are the important things we know. Okay, so the water, CO2, presence of the CO2, the sunlight and the water minerals etc. Okay, the chlorophyll pigments is a main important agent. Okay, so they have to use this all the important things. Their plants they should be prepare the photosynthesis. Okay, now so they are not only supply the nutrients to all the living things on the earth, but that is a sequester of a carbon dioxide during the photosynthesis. Okay, so this one you have to underline this word is also maybe. So minimizing, okay, not only photosynthesis, minimizing the effect of one of the major greenhouse gas that increase a global warming, that is a global temperature. Okay, so the plants are diverse in nature, that is ranging from the microscopic algae to the macroscopic and highly developed and angiosperms. So they are that is mysteries and it is wonders in the plant world. So in the term of the size, the shape, habit, habitat, reproduction etc. That means in Tamil ஜென்ரலாக பார்த்தோன்னா ஒளிச்சேர்க்கைனா என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சின்ன கிளாஸில் அப் டு 6th லெவலேருந்து நீங்கள் லேர்ன் பண்ணுங்க இல்லைங்களா? அதாவது ஒளிச்சேர்க்கை செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்ன, அதாவது பொருள் அப்படிங்கிறது என்னென்ன வேணும் அப்படின்னா தேவையான அளவுக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு வேணும், வாட்டர் வேணும், தென் போதுமான அளவுக்கு குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட்ஸ் இருக்கணும் அண்டு சன்லைட் மெயின். ஓகேங்களா? ஸோ இதெல்லாம் வச்சுட்டு பிளான்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் இல்லைங்களா? அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம CO2னுடைய அளவை நம்ம கரெக்டாக மானிட்டேட் பண்ணோம் இல்லைன்னா குளோபல் வார்மிங் டெம்பரேச்சர் ஹீட் அதிகப்படுத்திடும். ஸோ இதுக்கு முக்கியமாக நமக்கு பிளான்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த பிளான்ஸை மெயினாக வச்சுட்டு பார்த்தீங்களா இந்த வேர்ல்டில் பார்த்தோன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் சைஸில் இருக்கும், அதே போல் ஷேப்ஸில் இருக்கும். டேர்மில் பார்த்தோன்னா ஹேபிட் தென் ஹேபிடேட், அதாவது சைஸ்னால் அது அளவு, ஷேப்ஸ் பண்ணால் ஒவ்வொரு பிளான்ஸு ஹெர்பு, ஷ்ரப்பு, டால் ட்ரீஸ் அந்த மாதிரி. ஹேபிட்னா அதனுடைய நேச்சர் எங்கே எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது. ஹேபிடேட்னா அந்த பிளான்ஸ் எங்கே வாழுது.
ஓகேங்களா. அடுத்தது ரீப்ரொடக்ஷன், தட் இஸ் இனப்பெருக்கம். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸில் இருக்கும். சரிங்களா. ஸோ ஆல்தோ த பிளான்ஸ் ஆர் ஆல் த மேடப் ஆஃப் செல்ஸ், the three, so that the existing the high diversity in the form and the structure. Then the classifications is, what do you mean for the classifications of a plants? The classifications are widely accepted, okay, except for the plants now include the embryophyta, so which is divided into bryophyta and tracheophyta. There is a most are the same Tamil medium at the same word also may be present. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ண வகைப்பாடு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அதில் வந்து வகைப்பாடில் பார்த்தீங்கன்னா 2 டைப்ஸ் நீங்கள் சொல்லியிருப்பீங்க. ஓகேங்களா. அதாவது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எம்ப்ரியோஃபைட்டான்னு சொல்லுவோம். இன்னொன்று என்னென்னு சொல்லுவீங்க நீங்கள்? அடுத்தது டெசன் ட்ரெக்கியோஃபைட்டா அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா. அதாவது இல்லை பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ரியோஃபைட்டாவிலேருந்து நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம். எம்ப்ரியோஃபைட்டாவிலேருந்து எந்த மாதிரி டைப்ஸில் பிரிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பார்க்குற பொழுது லிசன். ஸோ இதில் மெயினாக ரொம்ப இதெல்லாம் இல்லை, டஃப்பாலாம் இல்லை, ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் தான். ஓகேங்களா. ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இதில் வந்து ட்ரெக்கியோஃபைட்டா அப்படிங்கிறது அதுலேருந்து என்ன சொல்கிறோம், தற்போது பரவலாக மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா எம்ப்ரியோஃபைட்டாவிலேருந்து அடங்கிய தாவரங்கள் தான் எம்ப்ரியோஃபைட்டானும் ட்ரெக்கியோஃபைட்டானும் 2 பிரிவாக பிரிச்சிருக்காங்க. ஓகேங்களா. ஸோ அதிலேருந்து ஓகேங்களா இந்த மேலும் 2 ட்ரெக்கியோஃபைட்டாவிலேருந்து டெர்டோஃபைட்டா, அடுத்தது ஸ்பெர்மட்டோஃபைட்டா அப்படின்னும், மறுபடியும் ஜிம்னோஸ்பெர்மே ஆஞ்சியோஸ்பெர்மே அப்படின்னு 2 பிரிவாகவும் பிரிச்சுருக்காங்க. அப்போது தாவர பெரும்பிரிவு வகைப்பாட்டில் வந்து இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வகையாக பிரிச்சுட்ருக்காங்க. ஓகேங்களா. இதுதான் தமிழ் மீடியத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். ஓகேங்களா. பட் இப்போ இங்கிலீஷ் மீடியத்தை பார்த்திங்கன்னா த லேட்டர் லிசன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் எம்ப்ரியோஃபைட்டாவிலேருந்து பிரிக்கப்பட்டது தான் உங்களுக்கு என்ன சொன்னால் 2 சொல்லியாச்சு. ஓகே, தட் இஸ் ப்ரியோஃபைட்டா அண்டு ட்ரெக்கியோஃபைட்டா. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபர்தர் டிவைட் இன்டூ டெர்டோஃபைட்டா அண்ட் ஸ்பெர்மட்டோஃபைட்டா. தட் மீன்ஸ் ப்ராக்கெட்டில் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள், ஜிம்னோஸ்பெர்மே அண்டு ஆஞ்சியோஸ்பெர்மே. ஸோ த அவுட்லைன் ஆஃப் த கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் த பிளான்ட் கிங்டம் இஸ் கிவன். பிக்சர்ஸ் எதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஜிம்னோஸ்பெர்மேனா என்ன, ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்னா என்ன, வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாமே நம்ம ப்ரீஃபாக படிக்க போகிறோம். சரிங்களா. ஸோ ஓகே, அடுத்தது த லைஃப் சைக்கிள்ஸ் பேட்டர்ன் இன் த பிளான்ட்ஸ். இப்போது அந்த தாவரங்களுடைய வாழ்க்கை சுழற்சியில் வகை எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஓகேங்களா. அதாவது ஆல்டர்னேஷன் ஆஃப் ஜென்ரேஷன். ஓகேங்களா. தமிழ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், அதாவது சந்ததி மாற்றம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஓகேங்களா. த ஆல்டர்னேஷன் ஆஃப் ஜெனரேஷன் இஸ் அ காமன் இன் ஆல் பிளான்ட்ஸ். அதாவது இந்த வகைப்பாடு, அதாவது இந்த சந்ததி மாற்றங்கிறது எல்லா பிளான்ட்ஸ்லேயுமே காணப்படும். ஓகேங்களா. இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆல்டர்னேஷன் ஆஃப் த ஹாப்ளாய்டு. ஓகேங்களா. இப்போ ஆல்டர்னேஷனை ஒற்றை மடிய. ஓகேங்களா. அப்போது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன சொல்கிறோம், அந்த வகைப்பாட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு டேப்லேஷன் ஒன்று பார்த்துடலாம். எவ்வளோ பிளான்ட்ஸு எங்கெங்கே என்ன மாதிரி இருக்குது, ஸோ த வேர்ல்டில் எப்படி இருக்குது, இந்தியாவில் எவ்வளோ இருக்குது. அதாவது டேபிள் பார்த்திங்கன்னா 2.1 வந்து டோல் த நம்பர் ஆஃப் த பிளான்ட் குரூப்ஸ் இன் த வேர்ல்ட் அண்ட் இந்தியா. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நவ் ஸோ த பிளான்ட் குரூப்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஆல்கே இப்போ த்ரோ த வேர்ல்டில் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 40,000, பட் இன் இந்தியா 7,357. இதெல்லாம் எல்லாத்துக்குமே தமிழ்லேயும் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா. மேத்தமெட்டிக்ஸில் இதை கூடவா தெரியாது உங்களுக்கு? சரி, ஓகே. நான் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரியோஃபைட்ஸ். இந்த ப்ரியோஃபைட்ஸில் பார்க்கும்பொழுது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆல்கே முடிச்சிட்டோம். அடுத்தது நம்ம என்ன சொல்லணும், ஆல்கேக்கு அப்புறம் யாரை சொல்லணும், ப்ரியோஃபைட்ஸ் சொல்லணும். டோட்டலாக த்ரூ த வேர்ல்டு ஃபுல்லாக 16,236 பிளான்ஸ் இருக்குது. பட் இன் இந்தியா ஒன்லி ஃபார் த 2,748 only for the bryophytes plants. They may be also present. Okay. Then third point for this and pteridophyte members. ஓகேங்களா. டோட்டல் த்ரூ த வேர்ல்ட் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா 12,000 இருக்குது. பட் இன் இந்தியா 1,289 மட்டும்தான் இருக்குது. சரிங்களா. ஓகே. தென் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஃபார் த ஜிம்னோஸ்பெர்ம்ஸ். டோட்டல் த்ரூ த வேர்ல்ட் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா 1,012 only present. But in India only for the 79. Then final characters for the angiospermic plants. Okay. So total throughout the world for this and 2,68,600 species they may be. That is the total plants numbers. But India has only for the 80,386 plants they may be present. Okay students, are you understand? Now we are going to next chapter.
ஜஸ்ட் அவுட்லைன். அதாவது தமிழில் பார்த்தீங்களா அதே தாம்மா, பாசிகள், பிரியோஃபைட். நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லைங்களா, மெஜாரிட்டி பார்த்தீங்களா இங்கிலீஷில் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ஒன்லி ஆல்கேன்றப்ப அதை பாசிகள்னு சொல்லுவோம். மற்றது எல்லாம் பிரியோஃபைட்டு, டெர்டோஃபைட்ஸ் இதெல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க, அப்படியே உங்களுக்கு தமிழையும் அதே தான் இருக்குது வேர்டிங்ஸு. நம்பர் நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா, அதான். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்னுடைய கிளாஸிஃபிகேஷன் இப்போ என்ன பார்க்குறோன்னா, கிங்டம் தெர் இஸ் அ பிளான்டே அப்படின்னு சொல்கிறோம். தமிழில் என்ன சொல்கிறாங்க, பெரும் பிரிவு பிளான்டே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா, இதில் நம்ம கிளியராக பார்க்கறது பாருங்கள். இப்போது சப் கிங்டம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா. அப்போ துணை பெரும் பிரிவு. ஓகேங்களா. அதில் கிரிப்டோகேமே, இதில் வந்து பாருங்கள், இதில் யாரை சொல்லியிருக்காங்க, இதில் வந்து கிரிப்டோகேமே அப்படின்னா இது ஃபெனரோகேமே. அதாவது இது வந்து என்ன சொல்கிறான், பூவா, தட் இஸ் அ நான் ஃப்ளாரிங். நான் ஃப்ளாரிங் அப்படின்னாலே பூவா தாவரம் தமிழில் சொல்லுவாங்க. அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க, நான் சீட் ப்ரொடியூசிங் பிளான்ஸ், தட் மீன்ஸ் விதை உண்டாகாத தாவரங்கள். ஓகேங்களா. இதில் பார்த்தீங்களா சப்கிங் ஃபெனரோகேமில் சொல்லும் பொழுது ஃப்ளாரிங் பிளான்ஸ், தட் இஸ் அ பூக்கும் தாவரம். தமிழில் சொல்லும் பொழுது த சீட் ப்ரொடியூசிங் த பிளான்ஸ், தட் மீன்ஸ் விதை உண்டாகும் தாவரங்கள், அதாவது உண்டாக்கும் தாவரங்கள் சொல்லிட்டீங்க. ஓகேங்களா. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்களா இந்த கிரிப்டோகேமில் சப்டிவிஷன்ஸ் நிறைய இருக்குது. இப்போ ஆல்கேனா, ஏன்னா இதை பார்த்து தான் நம்ம டீப்பாக படிக்க போகிறோம். ஜஸ்ட்டு ஒரு அவுட்லுக் மட்டும். ஆல்கேனா என்னென்ன இருக்குது, இப்போ யூனிசெல்லுலாரில் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது, தட் மீன்ஸ் யூனிசெல்லார். ஓகேங்களா. கலோனியல் ஃபார்மில் எப்படி இருக்குது. அடுத்தது ட்யூபெக்கில், அதாவது ஒவ்வொன்றிலையும் ஒவ்வொரு வகையில் இருக்குது. ஓகேங்களா. ஸோ ரொம்ப ஹெவியாக நம்ம இதெல்லாமே பார்க்க போகிறோம். ஓகே, பேரன்கைமட்டஸ் கண்டிஷன் எப்படி, தாலாய்டு ஃபார்ம்னா என்ன, இது வந்து தாலாய்டு ஃபார்ம். ஓகேங்களா. தென் அதே போல் இன்னும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் கீழே என்ன இருக்குது. தாலாய்டுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து இது வந்து பேரன்கைமட்டஸ் கண்டிஷன்ஸ். ஓகேங்களா. ஸோ பேரன்கைமட்டஸ் கண்டிஷனில் பார்த்திங்கன்னா அடுத்தது வந்து இதனுடைய நேம்ஸ் என்ன எதுவும் கொடுக்கல இங்கே, இந்த நேம். ஓகேங்களா. இதில் ஸோ அதே போல் தான். தென் இதில் பாருங்கள் பிரியோஃபைட்டாலையும் அதே மாதிரி தான். பிரியோஃபைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் அ லிவர் வேர்ட்ஸ் இருக்குது. தென் சைடில் பாருங்கள் கிராஸ் கட்டில், அது கிராஸ்லேயே கொடுத்துருக்கோம். ஓகேங்களா. தென் இது வந்து உங்களுக்கு மாசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா தேர்டில் இருக்கக்கூடியது என்னோடய நேம் மென்ஷன் தான், மாசஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க. ரெண்டுமே கரெக்ட்னஸில் இது எல்லாமே மாசஸ் வெரைட்டிஸ், ஏன்னா அதில் 3 டைப்ஸ் இருக்குது. தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டெர்டோஃபைட்ஸ் மெம்பர்ஸில். ஓகேங்களா. டெர்டோஃபைட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு மேலே இருக்குது டாப்பில் பாருங்கள் கிளப் மாசஸ் அப்படின்னு இருக்குங்களா. ஓகே, அதுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம். கிளப் மாசஸ் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறோம் தமிழில் பார்த்தீங்களா இதில் எல்லாமே அதே தான், சாரல். அதாவது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா செகண்ட் ரோல் பார்த்தீங்க இல்லையா, இதில் லிவர்ஸ் அப்படின்னா என்னது, அதாவது ஒவ்வொன்றிலையும் பார்த்தீங்கன்னா பிரிவுகள் பார்த்தீங்கன்னா ஈரல் தாவரங்கள். அடுத்தது இதில் மாசஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்க, அதுவும் அதே தான் இங்கிலீஷில் அப்படியே. அடுத்தது இதில் என்ன சொல்கிறோம் அப்படிங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிளான எப்படி சொல்கிறது, டெர்டோஃபைட் மெம்பர்ஸ் அப்படிங்கனாலே உங்களுக்கு கிளப் மாசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்தது ஹாஸ்டைல், தட் இஸ் குதிரைவால் அப்படிம்பாங்க. ஃபர்ன்ஸ்னாலே உங்களுக்கும் தெரியும் பேரணிகள். ஓகேங்களா. அதே மாதிரி தான் அதனோட வெரைட்டிஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு தெரியும். ஓகேங்களா. அடுத்து இதில் பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஜிம்னோஸ்பம் வெரைட்டிஸ் பற்றி நம்ம சொல்கிறோம். இல்லை சைக்கஸ் ஆல்ரெடி லேர்ன் பண்ணியிருக்கேன், அப் டு 6th 8th லெவல்லேருந்து லேர்ன் பண்ணிட்டுருங்க. சைக்கஸ்னால் என்னென்னு தெரியும். அதில் வந்து 3 கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது. ஓகே, சைக்கஸ் இருக்குது, கோனிஃபர்ஸ் இருக்குது. அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஜிம்னோஸ்பம்னாலே அதில் 3. ஃபஸ்ட்டு வந்து சைக்கஸ் வருவாங்க, செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கோனிஃபர்ஸ் வருவாங்க, மூணாவது நீட்டேல்ஸ் வருவாங்க. ஓகேங்களா. அதே போல் ஆஞ்சியோஸ்பெர்மிக் நேச்சரில் வந்துட்டாலே ஒன்று என்ன சொல்லுவோம், ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்தோன்னா டைகாட்னு சொல்லுவோம், அடுத்தது மானாகார்ட்ஸ். ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்து அவுட்லுக் ஆஃப் த கிளாஸிஃபிகேஷன், அதாவது கிங்டம் பிளான்டே அப்படிங்க சொல்கிறோம். ஓகேங்களா. இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு அவுட்லுக் பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அடுத்த சாப்டர்ஸில் இன்னும் கிளியராக நம்ம இன்னும் நிறைய படிக்க வேண்டியது இருக்குது. ஓகேங்களா. இது வரைக்கும் புரியுதாம்மா? ஓகேம்மா. இப்போ நம்ம அந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் வகைப்பாடு பார்த்தோம் இல்லைங்களா. தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு பிரிவு என்ன சொன்னேன் உங்களுக்கு, சந்ததி மாற்றத்தில் ஒற்றை, தட் இஸ் ஹாப்லாண்டிக் சொன்னோமா. அந்த லைஃப் சைக்கிள் பற்றி பார்க்குறோம். இப்போது என்னென்ன லைஃப் சைக்கிள்ஸ் இதில் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஓகேங்களா. ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் மெஜாரிட்டியாக எடுத்துகிட்டு நம்ம என்ன சொல்கிறோம், மெஜாரிட்டியாக பார்த்திங்கன்னா ஓகேங்களா. இதில் மெஜாரிட்டி நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பார்த்தோன்னா கேமிட்டோஃபைட்டிக் ஃபேஸு. ஓகேங்களா. கேமிட்டோஃபைட்டிக் ஃபேஸு, கேமிட்ஸ்னாலே எப்பயுமே நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. அதாவதுமா தமிழ் மீடியத்துலேயும் தெரிஞ்சுக்கணும், அட் த சேம் டைம் நீங்கள் இங்கிலீஷ்லேயும் தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா இப்போது நீட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா தமிழில் பெரிய லென்த்தாக இருக்கும் சென்டென்ஸு. டக்குன்னு நீங்கள் இங்கிலீஷ்லேயும் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா டக்குன்னு உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸை கிளியராக அப்சர்வ் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா. தமிழ்லையும் லேர்ன் பண்ணிக்கோ, அட் த சேம் டைம்ஸ் சிம்பிளாக என்ன பண்ணிக்கணும், இங்கிலீஷ்க்கும் லைட் டச்சிங்கில் வந்துட்டு. ஓகேங்களா. இப்போ கேமிட்டோஃபைட்டிக் அப்படின்னாலே அதாவது ஒற்றை மடியை அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா.
இப்போது நேச்சர் எப்படி இருக்குது, என் அப்படின்ற நேச்சரில் மட்டும்தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? அதே சப்போஸ் அந்த கேமிட்டோஃபைட்டில் வந்து டிப்ளாய்டு நேச்சர் அப்படின்னாலே ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஃபேஸ். ஸ்போரோஃபைட்டிக் அப்படின்னாலே நேச்சர் பாருங்கள் 2n. நல்லா யூ ஹாவ் டு கிளியர்லி அப்சர்வ் த வேர்டு. கேமிட்டோஃபைட்டிக் நேச்சர்னாலே என் தான் இருக்கணும். அதே ஸ்போரோஃபைட்டிக் நேச்சர்னால் என்ன சொல்லியிருக்கணும் உங்களுக்கு, 2n. ஓகே, அப்போ இது ஹெப்ளாய்டு அப்படின்னா இவங்க டிப்ளாய்டு. இது நல்லா புரிஞ்சிருக்கணும். சரிங்களா? இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் இதனோட லைஃப் சைக்கிள்ஸ் எப்படி இருக்கும், ஆல்டர்னேஷன் ஆஃப் ஜெனரேஷன். ஹாப்ளாய்டு ஸ்போர்லேருந்து டிப்ளாய்டு, டிப்ளாய்டு மறுபடியும் ஹாப்ளாய்டு, மறுபடியும் டிப்ளாய்டு, இப்படி ஆல்டர்னேஷன் ஆஃப் ஜென்ரேஷன் நடக்குன்னா 2 ஃபேஸஸும் வேணும். இப்போ புரியுதுங்களா? ஓகேம்மா. இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து என்ன ஃபேஸ்க்கு நம்ம போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் பார்த்திங்கன்னா ஹாப்ளாண்டிக் லைஃப் சைக்கிள்ஸ். தட் இஸ் ஒற்றை மடிய கேமிட் உயிரி அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? ஓகேம்மா. இப்போது அந்த ஒற்றை மடிய தட் இஸ் ஹாப்ளாண்டிக் லைஃப் சைக்கிள்ஸ் எங்கே இருக்குது, டாமினண்ட்டாக எங்கே இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, மெயினாக கேமிட்டோஃபைட்டிக் யூ ஹாவ் டு கிளியர்லி அப்சர்வ். ஒற்றை மடிய ஹாப்ளாண்டிக் அப்படின்னாலே எந்த ஃபேஸ் டாமினண்ட்டாக இருக்கும், ஹாப்ளாண்டிக் அப்படின்னாலே இப்போ தான் சொல்லிக் கொடுத்தேன், ஹாப்ளான்னாலே என்ன. அப்போது அதாவது கேமிட்டோஃபைட்டிக்னுடைய ஃபேஸ் தான் டாமினண்ட்டாக இருக்கும். ஓகேங்களா? அடுத்தது ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் அண்டு இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கும். உணவு பொருளை தானே தயாரிக்கும். அதே போல் யாரையும் சார்ந்திருக்குன்னு அவசியம் கிடையாது. ஓகே, ஸோ வேறஸ் ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஃபேஸ் இஸ் ரெப்ரசன்டட், இப்போ தான் சொன்னேன், பை த ஜைகோட். என்னங்க மேம் இப்போ தான் சொன்னீங்க ஸ்போரோஃபைட் அப்படிங்கிறப்ப 2n சொல்லிட்டீங்க, எப்படி அப்படின்னா மேல் அண்டு ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் இருக்கா, அப்போ மேலுக்கும் என் தான் சொல்கிறோம், ஃபீமேலுக்கும் இன்னொரு என் சொல்கிறோம். அப்போ 2 என் சேர்ந்தா 2n. புரியுதுங்களா? புரியுதாம்மா? ஓகே, ஸோ ஓகேம்மா. ஸோ இதில் என்ன சொன்னால் தட் மீன்ஸ் 2n அப்படிங்கிறது தட் இஸ் அ ஜைகோட் கண்டிஷன்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ த ஜைகோட் அண்டர்கோ மியாசிஸ். இது வந்து ஒரு செல் டிவிஷனில் ஒரு டைப்ஸ். ஓகேங்களா? அதாவது நம்ம வந்து அந்த மியாசிஸ்ன்னு போகும்பொழுது ஷார்ட் ஃபார்மில் சொல்லுவாங்க ரெடக்ஷன் டிவிஷன், R/D அப்படிம்பாங்க. ஓகேங்களா? அதாவது குரோமோசோம்ஸ் நம்பர் வந்து இங்கே பாதியாக குறைக்கப்படும். ஓகேங்களா? போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமிட்ஸ் தே மே பி ஃபியூஸ், தட் இஸ் அ டிப்ளாய்டு ஜைகோட் வந்துடும். அந்த ஜைகோட்லேருந்து யங் ஒன்ஸ் வரும்பொழுது இப்போது நார்மலாக நம்மளுடைய குரோமோசோம்ஸ் எவ்வளோ 46. ஓகேவா? இப்போ ஜுவாலஜிக்கு போயிட்டேன் நான் ஆக்சுவலாக. இப்போ குரோமோசோம்ஸ் நம்பர் 46, அதே போல் மேலாக இருந்தாலும் 46, ஃபீமேலாக இருந்தாலும் 46, அல்லது நீங்கள் 23 பாஸில் சொல்லலாம். இப்போது மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமெட்ஸ் என்னது அப்படின்னா 46 + 46 92 வரும் இல்லைங்களா? அது பகுதியாக குறைக்கணுமா இல்லைங்களா? தட் மீன்ஸ் மியாசிஸ், தட் இஸ் அ ரிடக்ஷன் டிவிஷன். அப்போது அந்த 46லேருந்து பாதி குறையிறப்போ 23 குரோமோசோம். சரிங்களா? அதே போல் இன்னொரு இதுலேருந்து வரக்கூடிய ஃபீமேல் கேமெட்ஸ்லையோ அல்லது மேல் கேமெட்ஸில் வரக்கூடிய அதுலேருந்தும் 23. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா 46 குரோமோசோம் வந்துடும். சரிங்களா? ஓகே, இதுதான் நார்மலாக நடக்கூடியது, இதுதான். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா இதில் என்னது ஹாப்ளாய்டு கண்டிஷன்ஸ்க்கு பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பால்வாக்ஸ் அண்டு ஸ்பைரோகேரா. இதெல்லாம் 1 மார்க்கில் கேட்பாங்க. ஹாப்ளாண்டிக் லைஃப் சைக்கிள் இதெல்லாம் 1 மார்க்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், பார்த்துங்க. அப்படின்னாலே பால்வாக்ஸும் தட் இஸ் அ ஸ்பைரோகேரா, இது வந்து ரெண்டும் முக்கியமானது. ஓகேங்களா? அடுத்தது நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம், இப்போ ஹாப்ளாண்டிக் முடிச்சிட்டோம். ஓகேங்களா? தமிழில் இருக்கக்கூடிய மீனிங்கே தான் உங்களுக்கு நான் இங்கிலீஷ்லையும் சொல்லியிருக்கேன். அடுத்தது பார்த்தோன்னா டிப்ளாண்டிக் லைஃப் சைக்கிள்ஸ் நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. டிப்ளாண்டிக் அப்படின்னாலே இப்போ தான் சொன்னேன், டிப்ளாண்டிக் ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஃபேஸ் தட் இஸ் அ டாமினன்ட். 2nங்கிறது டாமினண்ட்டாக இருக்கும். த சேம் இதுவும் உங்களுக்கு ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் நேச்சர், இண்டிபெண்ட். ஓகே, அதாவது ஹாப்ளாண்டிக் அப்படிங்கிறப்போ அதில் வந்து நம்ம கேமிட்டோஃபைட்டிக் சொல்லணும், டிப்ளாண்டிக் கண்டிஷன் ஸ்போரோஃபைட்டிக் வந்து டாமினன்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும், அவ்வளோதான். ஓகேங்களா? இதுலேயுமே இந்த ஸ்போரோஃபைட்டிக் phase is represented by a single to few celled gametophytes. ஓகே, அதே போல் the gametes of fuse இப்போ தான் ரிப்பீட்டடாக அதே வார்த்தை தான் திரும்ப திரும்ப வரும். The gametes, there is both a male and a female gametes of fuse on a zygote to form the zygote. ஸோ அந்த zygote develop into sporophyte. இப்போ புரியுதுங்களா? அப்போது இதுதான் உங்களுக்கு அந்த டிப்ளாண்டிக் லைஃப் சைக்கிள்ஸ். இதுக்கு என்னென்ன உதாரணம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஃபியூக்கஸ் இருக்குது, ஜிம்னோஸ்போம் அண்டு ஆஞ்சியோஸ்போம். நல்லா மைண்டில் வச்சுங்க. டிப்ளாண்டிக் லைஃப் சைக்கிள்னாலே ஃபியூக்கஸ். ஓகேங்களா? அப்போது இரட்டை மடிய தெர் இஸ் அ கேமிட் உயிரி டிப்ளாண்டிக் லைஃப் சைக்கிள்ஸ் இருக்குது, அதுக்கு ஃபியூக்கஸ் நம்ம கண்ணே இது என்ன இங்கிலீஷில் பார்க்குறியோ அதே தான் உங்களுக்கு தமிழ்லேயே இருக்குது. அதனால தான் உங்களுக்கு நான் மறுபடியும் சொல்லலை. ஓகேங்களா? அடுத்தது பாருங்கள், சின்ன ஒரு டயக்ராமேட்டிக் ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் போட்டிருக்கோம். லைஃப் சைக்கிள் பேட்டர்ன் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? அதில் என்னென்னா ஹாப்ளாண்டிக் லைஃப் சைக்கிள் பாருங்கள்,
இந்த ஹாப்ளாண்டிக் பாருங்கள், இதிலேருந்து இது வரைக்கும் ஃபுல்லாக ஹாப்ளாண்டிக். அப்போ இதுதானே டாமினேட் ஃபேஸு. ஓகேங்களா. அடுத்தது பாருங்கள், ஸ்போரோஃபைட்டுக்கு எங்கே போகுது, ஜிங்காமினாலும் ஜைகோட்னாலும் சேம் மீனிங் தான். ஓகேங்களா. ரிடக்ஷன் நடக்குது. அப்போ என்னென்னா கேமிட்ஸு. ஓகேங்களா. இந்த கேமிட்ஸு போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமிட்ஸ் எப்போ வரும் அப்படின்னா கேமிட்டோஃபைட்டிக் தான் எப்பயுமே டாமினண்ட்டு. அடுத்தது என்ன வருது, இதுலேருந்து உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது, ஃபஸ்ட்டு கேமிட்டோஜெனிசிஸ். ஓகே. அப்போ கேமிட்டோஜெனிசிஸ் அப்படின்னா அதுலேருந்து பாருங்கள் சின்ன ஒரு பிரிவு மாதிரி இப்படி வரும். அதாவது ஆரோ போட்டு அந்த பிரிவு மாதிரி காட்டியிருப்பாங்க. அப்போ அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜிங்காமி ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்குதுன்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா. மேல் அண்டு ஃபீமேல் கேமிட்ஸ் வரும். அப்போ ஜைகோட் வந்துருச்சுனால என்ன நேச்சர், 2n நேச்சர். அடுத்து பாருங்கள் ஒரு டிவிஷன் கொடுத்துருக்கான், மியாசிஸ். இப்போ தான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் என்னென்னு. ஓகேங்களா. ஸோ அடுத்தது பாருங்கள் ஸ்போஸ்னாலே எண்ணெய், அதாவது மேல் தனியாக ஃபீமேல் தனியாக அப்படின்ற பிளான்ஸ் தனியாக ஒவ்வொன்றும் வந்துடும். இது வந்து ஹாப்ளாண்டிக் லைஃப் சைக்கிள்ஸ். ஓகேங்களா. ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா டிப்ளாண்டிக் லைஃப் சைக்கிள். யூ ஹாவ் டு கிளியர்லி அப்சர்வ். பாருங்கள் இந்த பார்ட் மட்டும்தான் ஹாப்ளாய்டு கண்டிஷன். மீதி மெஜாரிட்டி பாருங்கள் இங்கேருந்து இது ஃபுல்லாக எந்த ஃபேஸ் அதிகமாக இருக்குது, டிப்ளாண்டிக். ஓகேங்களா. அதனால் இது என்ன சொல்லியிருக்காங்க, டிப்ளாண்டிக் லைஃப் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த சேம் அதே தான் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா. அடுத்து தேர்டு பாருங்களேன், ஹாப்ளோ டிப்ளாண்டிக். இதை கொஞ்சம் கிளியராக பாருங்கள், ஈக்குவலாக இருக்க மாதிரி இருக்குது பாருங்களேன். ஹாப்ளோ டிப்ளாண்டிக். வாட் இஸ் த மீனிங் ஃபார் த ஹாப்ளோ டிப்ளாண்டிக்? முதல்ல ஹாப்ளாய்டை பார்க்கணும். அதாவது ஸ்போஸு, இந்த ஸ்போஸ் எங்கேருந்து வருதுன்னா ஸ்போரோஃபைட்லேருந்து வருது. அப்போ என்ன முதல்ல சொல்லணும், நம்ம கேமிட்டோஃபைட் என்ன எடுக்கணும், அதுலேருந்து பிறகு கேமிட்டோஜெனிசிஸு. இங்கே பாருங்கள் கரெக்டாக ரெண்டாக டிவைட் ஆகுது இல்லைங்களா. அப்போ என்னது, தனித்தனியாக ஸ்போஸு மேல் அண்டு ஃபீமேல் கேமிட்ஸு தனித்தனியாக போயிட்டு அது இணையணும். அதாவது ஜிங்காமின்னு சொல்லுவாங்க. தட் மீன்ஸ் ஜைகோட். அந்த ஜைகோட்னா கருவுறுதல் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த ஜைகோட் என்ன பண்ணோம், அப்போ ரிடக்ஷன் டிவிஷன் ஆர்டிவி நடக்கும். அப்புறம் அந்த ஜைகோட், அதாவது இந்த இடத்துல ஜைகோட் அதாவது நடந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரிடக்ஷன் டிவிஷன்லாம் இல்லை, டேரெக்டாக உங்களுக்கு என்ன, உங்களுக்கு ரிடக்ஷன் டிவிஷன் அடுத்துன்னு கம்ப்ளீட்டாக என்ன பிளான்ட்டாக உங்களுக்கு கிடச்சிரும், கருமுட்டைங்கிறது தான் 2n அப்படிங்கிறது. ஓகேங்களா. கேமிட் இணைவு, அதாவது இதை ஃபுல்லாக பாருங்கள், இந்த இதெல்லாம் தமிழில் சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு. ஹாப்ளாண்டிக் அப்படின்னா ஒற்றை ப்ளஸ் இரட்டை மடியம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஓகேங்களா. இதை கேமிட் தோன்று தான் இந்த கேமிட்டோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா. அடுத்தது கேமிட்டுடைய இணைவு, ஜிங்காமி, அதுதான் கேமிட்டுடைய இணைவு. அடுத்தது இந்த ஜைகோட் அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா. அப்போ அது கருமுட்டை, அதாவது n+n. அடுத்தது என்ன உங்களுக்கு இதுலேருந்து வரக்கூடியது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போரோஃபைட் அப்படின்னு இருக்கோம். ஓகேங்களா. அதாவது வித்தக தாவரம் 2n. அடுத்தது குன்றல் பகுப்பு மியாசிஸ் அப்படிங்கிறது, தட் இஸ் அ மியாசிஸ் நடக்குது. அடுத்தது வெறும் ஸ்போஸ், தட் இஸ் அ n தனியாக, அதாவது மேல் அண்டு ஃபீமேல் தனித்தனியாக கிடைக்கும். சரிங்களா. ஸோ அதுலேருந்து மறுபடியும் கேமிட் தாவரம், எந்த தாவரம், மேல் தாவரம்னா மேல் தாவரம், ஃபீமேல்னா ஃபீமேல். அப்போ இந்த மாதிரி லைஃப் சைக்கிள் பாருங்களேன், அதாவது ஹாப்ளோ டிப்ளாண்டிக் லைஃப் சைக்கிள்ஸ். அப்போ என்னது, ஹாப்ளாய்டு பிளான்ஸ்லேருந்து டிப்ளாய்டுக்கும் மறுபடியும் எங்கே வந்துடுச்சு, ஹாப்ளாய்டு பிளான்ஸ் மாறி மாறி ஆல்டர்னேஷன் ஆஃப் ஜென்ரேஷன் நடக்கும். ஸோ அதனால தான் ஹாப்ளோ டிப்ளாண்டிக். ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா. அதை வந்து நம்ம கிளியராக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், அதை பற்றி படிக்கணும். ஓகேவா. ஓகேம்மா, இதை பற்றி பார்த்துட்டோம். அடுத்தது இதை இப்போ நம்ம சொல்லிக் கொடுத்தது ஹாப்ளோ டிப்ளாண்டிக் லைஃப் சைக்கிள்ஸ். ஓகேங்களா. ஸோ இந்த ஹாப்ளோ டிப்ளாண்டிக் லைஃப் சைக்கிள்ஸில் இப்போ நம்ம சொல்லும் பொழுது இதெல்லாம் உதாரணம், பிரியோஃபைட்ஸ் இருக்காங்க, டெர்டோஃபைட்ஸ், இதெல்லாம் பார்த்துட்டு விச் இஸ் இன்டர்மீடியேட் பிட்வீன் ஹாப்ளாண்டிக் டிப்ளாண்டிக் டைப். அதாவது இந்த ரெண்டு மேலே இந்த பிரியோஃபைட்ஸும் சரி டெர்டோஃபைட்ஸும் சரி இன்டர்மீடியேட் இடைப்பட்டதாக இருக்கும். ஓகேங்களா. இந்த இடத்துல போத் த ஃபேஸ் ஆர் மல்டி செல்லுலார் பட் தே ஆர் டிஃபர் த டாமினன்ட் ஃபேஸ். ஓகேங்களா. எப்பயுமே பிரியோஃபைட்டில் வந்து டாமினண்ட்டாக இருக்கிறது யாருமா அப்படின்னா கேமெட்டிக் ஃபேஸ் தான். ஓகேங்களா. இதில் வந்து டெர்டோஃபைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஃபேஸ் வந்து டாமினண்ட்டாக இருக்கும். அதனால தான் உங்களுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் வேரியேஷன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த பிரியோஃபைட்ஸ் இப்போ பாருங்கள், அதே தான் நான் சொன்னதே தான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோமா, இதில் 1 மார்க்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் உங்களுக்கு அண்டர்லைன் பண்ணோம் தயவு செய்து நீங்களும் கொஞ்சம் புரிஞ்சு அண்டர்லைன் பண்ணி அதெல்லாம் 1 மார்க்ஸு அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க. இதெல்லாம் 1 மார்க்ஸ் கம்பல்சரியாக வரும். Bryophytes dominant independent phase is a gametophyte. Okay, and it is alternates with the short-lived multicellular sporophyte totally or partially. பகுதியாவோ அல்லது ஃபுல்லாவோ இருக்கலாம்.
ஆன் த கேமிட்டோஃபைட். நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. 1 மார்க்ஸ் பிரையோஃபைட் டாமினன்ட் அதாவது ஃபேஸ் எது அப்படின்னா கேமிட்டோஃபைட் தான் டாமினன்ட் ஃபேஸ். ஓகேவா? அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள். இப்போ டெரிடோஃபைட்ஸ். இந்த டெரிடோஃபைட்ஸில் டாமினன்ட் ஃபேஸ் என்னன்னு பாருங்கள். இதில் வந்து ஸ்போரோஃபைட் தான் டாமினன்ட். ஓகேங்களா? மற்றதில் உங்களுக்கு வந்து 1 மார்க்ஸ் வந்து இதில் மற்றதில் இல்லை. பிரையோஃபைட்ஸ்னாலே அதில் வந்து உங்களுக்கு கேமிட்டோஃபைட்னும், டெரிடோஃபைட்ஸில் ஸ்போரோஃபைட் தான் டாமினன்ட் ஃபேஸ். மற்றபடி உங்களுக்கு ஆஸ் யூஷுவல் சேம் இந்த மல்டிசெல்லர், ஸ்போரோஃபைட்டிக், ஆட்டோட்ரோஃபிக் இதுக்கெல்லாம் மீனிங் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? அதாவது நிறைய செல்லே கொண்ட. சாப்ரோஃபைட்டிக் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் ப்ரீவியஸ் ஃபஸ்ட் லெசன்லேயே. ஆட்டோட்ரோஃபிக்னா என்னென்னு சொன்னேன், இண்டிபெண்டன்ட் தன்னிச்சையாக வாழக்கூடியது. ஷார்ட் லிவ்டு கேமிட்டோஃபைட் அப்படின்னு என்ன, குறுகிய காலம் மட்டும் வாழக்கூடிய தன்மை உடையத ஒரு கேமிட்டோஃபைட், அதாவது ஒற்றை மைய செல்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ நவ் algae, we are going to the topic for the algae. ஸோ இந்த algae அப்படின்னாலே உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், தெளிவாக கிளியராக நம்ம வந்து நிறைய பேருக்கு இன்னும் தெரியாமல் கூட இருந்துக்கலாம். இதில் நம்ம நிறையா லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். algaeனாலே ஸோ rain brings a joy and life is a various organism on the earth. Have you noticed some changes in and around you after the rain? அதாவது நிறைய சேஞ்சஸ் வரும் மழை பெஞ்சதுக்கப்புறம். அதை நீ கொஞ்சமாவது பார்த்துருக்கியா, அதை பார்த்து நீ ரசித்திருக்கியா அல்லது கவனிச்சிருக்கியா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? இப்போது could you identify the reasons for the slippery nature? that means slippery natureனா என்ன சொல்கிறோம் நம்ம, அதாவது ஸ்லிப்பரி நேச்சர் அப்படின்னாலும் வலிக்கு விழுற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் நமக்கு இருக்கும். அந்த வலிக்கு விடுற மாதிரி இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா அதுக்கு எல்லாமே வேறு யாரும் காரணம் இல்லை, அந்த ஆல்கே. புரியுதுங்களா? அப்போ அந்த ஆல்கேன்ற ஒன்று வந்துட்டாங்களா தான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. லைட்டாக வலிக்கும். பாசம் பிடிச்சிருன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, பாசம்னா நீ வச்சுருக்கிற அன்பு இல்லை. ஓகேங்களா? பாசங்கிறது ஃபுல்லாக ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கே. அந்த க்ரீன் ஆல்கே பேச்சஸ் தான் அந்த மாதிரி திட்டாக இருக்கும். அந்த அதாவது சுவத்து மேலே அல்லது நம்மளுடைய வீட்டுடைய ஓரங்களில் க்ரீன் கலரில் இருக்கும். ஓகே. ஸோ சம்டைம்ஸ் பார்த்தோன்னா குளம் குட்டை அதில் பாருங்கள் அப்படியே அப்படியே பச்சை பசேன்னு இருக்கும். அது எல்லாமே தான் க்ரீன் ஆல்கே. ஓகேங்களா? ஏன் வந்து நம்ம வந்து இதெல்லாம் வந்து எப்படி சொல்கிறோம், ஒய் ஷுட் வி அண்ட் க்ளீன் அவர் வாட்டர் டேங்க்ஸ் அண்ட் வெரி ஆஃப்டர். அதாவது நம்ம வந்து கண்டிப்பாக நம்மளுடைய அந்த வீட்டு சுவர்லையோ அல்லது பச்சையாக இருக்கும் இல்லைங்களா, பசுமை படர்ந்து அந்த குளம் குட்டை அந்த மாதிரிலாம் பார்க்குறோம். அப்போ அடிக்கடி ஏன் நீர் தொட்டிலாம் வந்து நம்ம சுத்தம் செய்யணும், என்ன காரணம்னு புரிஞ்சுக்கிச்சிங்களா? இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்ன, பாசி தான். இந்த இஸ் ஆல்கே. ஏன்னா இதுலேருந்து நமக்கு தேவையில்லாத ஒரு ஸ்மெல்லே பாருங்களேன் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஆல்கே நிறைய பிடிச்சி லைட்டாக அப்படின்னா ஒரு ஸ்மெல் ஒரு மாதிரி பேட் ஸ்மெல் மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ அது கண்டிப்பாக நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணியே ஆகணும். இப்போ ஆல்கே என்னம்மா அப்படின்னா சிம்பிளான பிளான்ட்ஸ். இது ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு கிளியரான ரொம்ப ஒரு எல்லாத்துக்கும் பார்த்தோன்னா ஒரு உண்மையான ஒரு தண்டு இலை இந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாமல் எளிமையான ஒரு உடலமைப்பு. இதில் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க, புரிஞ்சுக்கோ. ஆல்கே அதர் சிம்பிள் பிளான்ட்ஸ் லேக் அப்படின்னா நான் இல்லை, ட்ரூ உண்மையான அதாவது வேர் இல்லை, உண்மையான தண்டு பகுதி இல்லை, உண்மையான இலை இல்லை. ஸோ 2/3 of our earth surface is covered by the oceans and seas. ஓகேங்களா? அப்போ என்ன அர்த்தம் இதில், மேக்ஸிமம் பார்த்திங்களா நம்ம பெரும்பாங்க அதாவது 2 பங்கு அளவு புவியில் இருக்கக்கூடிய மேற்பரப்பில் 3ல் 2 பங்கு பார்த்தோன்னா பெருங்கடலாலும் கடலால் தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகேங்களா? அப்போ ஒளிச்சேர்க்கை செய்யக்கூடிய பாசிகள் இங்கு மிகுதியாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம். அப்போ உலகில் நடைபெறக்கூடிய மொத்த முதல்நிலை உற்பத்தியாளர் எங்கே இருக்காங்க, அதிக அளவில் பாதிக்கும் மேலே இந்த பிரிவு தான் தாவரங்களையே சார்ந்திருக்கும். மேலும் இந்த நீர்வாழ்க்கூடிய உயிரினங்கள் அதனுடைய நிலைத்தன்மை பாசியில் தான் சாரும் அப்படிங்கிறாங்க. ஓகேங்களா? அதாவது ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் பிளான்ட்ஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆல்கே ப்ரெசன்ட் ஹியர். ஓகே. ஸோ more than the half of the total primary productivity உற்பத்தி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் தமிழில் சொன்னேன், அதுக்கு ரீசன் இதுதான். இப்போ ப்ராடக்டிவிட்டி ஆஃப் த வேர்ல்டு டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த பிளான்ட் குரூப். ஃபர்தர் the aquatic organism also depends upon them for the existence. ஸோ எல்லா பிளான்ட்ஸும் மெஜாரிட்டி டிபெண்ட்ஸ் பண்ணுறது யாருமா அப்படின்னா இந்த ஆல்கே. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னுடைய கிளியரான ஒரு விசிபிள் தட் இஸ் பொதுவான பண்புகள் ப்ளஸ் யார் என்னென்ன சொன்னாங்க இது எல்லாத்தையும் பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ ஓகே.
இப்போது ஆல்கேனா என்ன, what do you mean for this பாசிகள் அப்படின்னா என்ன, அல்லது ஆல்கேனா என்ன அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறோம். இந்த ஆல்கே ஆர் ஆட்டோட்ராப்ஸ் தானாகவே உணவுப் பொருளை தானே தயாரிக்கும் தன்மை உடையன. அண்ட் க்ரோன் இன் எ வால் ரேஞ்ச் ஆஃப் த ஹேபிடேட்ஸ் எங்கே வேணால் வாழும். மெஜாரிட்டி ஆஃப் தம் ஆர் அக்வாட்டிக். மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நல்ல ஒரு நன்னீர் அப்படின்னு சொல்லும் இல்லையா, அந்த மாதிரி இடத்துல இருக்கும். மெரைன்னா கடலில் இருக்கும். ஸோ பாருங்கள், மெரைன் ஃபார்முக்கு இது அண்டர்லைன் பண்ணிக்க, இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். 1 மார்க்ஸு புரிஞ்சுக்குங்க. பாருங்கள், கிராசிலேரியா அண்டு சர்காசம் அது என்ன ஆல்கேங்கிறது அந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் படிக்கும்போது நான் சொல்கிறேன். ஸோ மெரைன்னா கடலில் வளரக்கூடியது யாருமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராசிலேரியா அண்டு சர்காசம், தமிழ்லேயும் அப்படி தான் இருக்கும். அடுத்து பாருங்கள், ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் நன்னீரில் இருக்கக்கூடியது யாருன்னா, அதாவது இதில் வந்து ஓ வந்து சைலண்ட், ஏஏஓ வவல்ஸு, பட்டு ஈடோகோனியம் சொல்லுவோம். ஈயும் சைலண்ட் தான், பட் ஈடோகோனியம், சிலர் வந்து ஓடோகோனியம் சொல்லுவாங்க. அது எப்படி உங்களுக்கு தோணுதோ அப்படி மைண்டில் வச்சுங்க. தென் இலோத்ரிக்ஸ், இது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ் வாட்டர். நீங்கள் எப்பயுமே 1 by 1 எழுதி வச்சுக்கணும், ஓகேங்களா. இப்போ மெரைனில் யார் அவங்க பேர் எழுதிக்கணும். அடுத்தது ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் யார் அவங்களோட பேர் தனியாக எழுதிக்கணும். அதாவது இப்போது மெரைன் போட்டு அந்த இடத்துல ஹைஃபன் வச்சுட்டு இவங்க 2 பேர்த்து எழுதணும். ஃப்ரெஷ் வாட்டர் அடுத்து இது ஒரு ஸ்டார் சிம்பிள், அடுத்து இங்கே ஒரு ஸ்டார் சிம்பிள், 1 by 1 எழுதிட்டுனா ஈஸியாக இருக்கும், ஓகேவா. ஸோ ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்சோ ஃபவுண்ட் இன் த சாயில், நிலத்துலேயும் சிலது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க, சரிங்களா. அப்போ நிலத்தில் இருக்கக்கூடியது சிலது இருக்குது அப்படின்னா, அதாவது ஃப்ரிட்சிசில்லா, அதாவது இஃப் சவுண்டு வரணும். இஃப் ஃப்ரிட்சில்லா அண்டு இன்னொன்று என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஃப்ரிட்சில்லா அண்டு இன்னொன்று உதாரணம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, வௌசீரியா அப்படிங்கிறது, ஓகேங்களா. ஃப்ரிட்சில்லா அண்டு வௌசீரியா, ஃப்ரிட்சில்லா அண்டு வௌசீரியா இஸ் அ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், ஓகேங்களா. ஓகே, அடுத்தது குளோரெல்லா லீட் டு எண்டோசோனிக், ஓகேங்க. எண்டோசோனிக், குளோரெல்லானாலே க்ரீன் ஆல்கே, எண்டோசோனிக் நேச்சர். ஸோ ஆல்சோ மேபி இது எங்கே இருக்கும், இட்ஸ் அ லைஃப் சைக்கிள் எண்டோசோனிக். அட் த சேம் டைம்ஸ் த லைஃப் இன் எ ஹைட்ரா அண்ட் ஸ்பான்சஸ் வேரஸ் அ கிளாடோஃபோரா. கனி இதில் எல்லாமே தமிழில் எப்படி, இப்போ இங்கிலீஷில் எப்படி படிக்கணும் அது எல்லாமே அப்படியே இருக்குது. கிளாடோஃபோரா கிறிஸ்பேட்டா இஸ் அ க்ரோன் அண்ட் த ஷெல் ஆஃப் மொலாஸ்க், அதாவது நத்தையினுடைய ஓட்டு மேலே, எதனுடைய மெல்லுடின்னு சொல்லுவாங்க கிறிஸ்டோபர், ஓகே. அதாவது மெல்லுடலுடைய ஓடுகளில் மேலே வளரக்கூடியதான் இதெல்லாமே அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. இது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஷின்ஸு, நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. குளோரெல்லா அப்படிங்கிற எண்டோசோயிக், ஓகே. அப்போ என்னது, அதாவது குளோரெல்லா அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இதில் வந்து மிக முக்கியமானது. பார்த்திங்கன்னா இந்த குளோரெல்லா அப்படிங்கிற பாசி, ஹைட்ரா இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா கடற்பஞ்சுகள் சொல்கிறீங்களா, இது விலங்குகளுடைய அக உயிரிகளாக எண்டோசோயிக் அப்படிங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளே இருக்கும். அட் தி சேம் டைம்ஸு சிலதில் இந்த கிளாடோஃபோரான்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா, அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கிறிஸ்பேட்டா அது எங்கே இருக்குன்னா ஓடுகளில் மேலே வரும், அதாவது அந்த மெல்லுடைகளுடைய மேலே வாழக்கூடியது. சில பாசிகள் பாருங்கள், ஆல்கே ஆர் அடாப்டட். இப்போ என்ன சொல்கிற, மொலாஸ்கஸ் சொல்லியாச்சுங்களா, இது அண்டர்லைன் பண்ணிக்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதாவது ஷெல் ஆஃப் மொலாஸ்கஸ், அந்த ஓடுகளில் வாழக்கூடியது கிளாடோஃபோரா கிறிஸ்பேட்டா, ஓகேங்களா. அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம். இதில் என்ன சொல்கிறேன், ஆல்கே ஆர் அடாப்ட், ஓகேங்களா. ஆல்கே ஆர் அடாப்ட் டு தெம்செல்ஃப், அடாப்டட் இன்டு 3 த ஹார்ஸ் என்விரான்மெண்ட். அதாவது பெரும்பாலுமான பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இது சில பாசில் கடுமையான ஒரு சூழலை வளரக்கூடிய ஒரு தகவமைப்போடு பெற்றிருக்கோம், ஓகேங்களா. அதுதான் சொன்னாங்க அடாப்டட் 3 கடுமையான ஒரு. ஸோ அதிலெல்லாம் என்ன அப்படின்னா தட் இஸ் அ டுனேலில்லா. அடுத்தது என்ன சொல்லைனா இஸ் அ க்ரோன் இன் சால்ட் பேன், அதாவது உப்பு நிறைந்த, அதாவது உப்பளன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி இடத்துல வளரக்கூடிய தன்மை கொண்டது, ஓகேங்களா. ஸோ இதை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோ. இது ரெண்டத்தும் எங்கே க்ரோன், சால்ட் பேன், உப்பளம். ஸோ இது என்ன ஆல்கேன்னு பாருங்களேன், ஹேப்ளோஃபைட்டிக். எக்ஸாம்பிள் ஹேப்ளோஃபைட்டிக் ஆல்கே, அதாவது தே மே பி லிவ் ஆன் த சால்ட் ஃபேன் அப்படின்னு கேட்டாங்களா, இவங்களை எக்ஸாம்பிள்ஸ் ரெண்டுத்தையும் சொல்லணும். அதே சமயத்தில் இந்த ஆல்கே க்ரோயிங் இன் த ஸ்னோ, இதில் கன்ஃபார்மாக ஷியோராக சொல்லிட்டேன். நீட் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி, எந்த ஒரு டேலண்ட் டெஸ்ட் எழுதினாலும் இதுலேருந்து கொஷின்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். இனியும் கேர்ஃபுல்லாக கொஞ்சம் அண்டர்லைன் பண்ணிகிட்டே வா, சரிங்களா, ஓகேவா. இப்போ என்ன சொன்னேன் உங்களுக்கு, ஹேப்ளாண்டிக் சொல்லிட்டேன், ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வார்த்தை சொன்னேன், சால்ட் பேனில் வரக்கூடியது யாருமா அப்படின்னு உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு சொல்லியிருந்தேன், ஓகேங்களா. அடுத்து பாருங்கள், ஆல்கே க்ரோயிங் ஆன் த ஸ்னோ, பனி மூட்டம் அல்லது பனி அப்படி இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி இடத்துல, ஸ்னோ அப்படின்னாலே பனி கட்டியிருக்காரு, அந்த மாதிரி இடத்துல வாழக்கூடிய அந்த ஆல்கே என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கோ, க்ரையோஃபைட்டிக், ஓகேங்களா. க்ரையோஃபைட்டிக் ஆல்கே.
அதில் கிளாமிடோமோனாஸ் நிவாலிஸ் இஸ் அ க்ரோ இன் ஸ்னோ கவர்டு. இதுதான் மேலே சொன்னது என்ன சொன்னோம், ஸ்னோ அப்படின்னு சொன்னோம். அதாவது மேக்ஸிமம் பார்த்தோன்னா பனிப்பாறை வளரக்கூடிய அந்த இடத்துல தான் நான் சொன்னது அதாவது க்ரையோஃபைட்டிக் அப்படின்னு. அப்போ அதே கிளாமிடோமோனஸ் நிவாலிஸ் அப்படிங்கிறது பனி நிறைந்த மலைகளில் வளரக்கூடியது. ஓகேங்களா, ரெண்டுக்கும் வேரியேஷன் இருக்குது. ஓகேங்களா, ஸோ கிளாமிடோமோனஸ் நிவாலிஸ் க்ரோன் இன் ஸ்னோ கவர்டு மவுண்டைன், பனி நிறைந்த மலைகளில் இருக்கக்கூடியது. அண்ட் இம்போர்ட் அதாவது இல்லை இம்போர்ட் ரெட் கலர் due to the snow. So that's why it is called as a red snow. Compulsory, கன்ஃபார்மாக நீட்டும் சரி எனி டேலண்ட்டும் சரி. ஏன் வந்து அந்த இடத்துல சிவப்பு நிறத்தில் அதாவது செம்பனின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, ரெட் ஸ்னோ, அதுக்கு எந்த பாசி அந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா கன்ஃபார்மாக சொல்லிட்டேன், கிளாமிடோமோனாஸ் நிவாலிஸ். அதுதான் ரெட் ஸ்னோவுக்கு மெயின் காரணம். இதில் நிறைய 1 மார்க் வரப்போது, கொஞ்சம் கிளியராக கவனிச்சிட்டே வாங்க. அந்த லெசன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகேங்களா, அடுத்து சில பிளான்ஸ் அதாவது சில ஆல்கே பார்த்தோன்னா எபிஃபைட்டிக் நேச்சரில் இருக்கும். அப்போ யாரெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஹோலியோகீட்டே, தென் ரோடை, அதாவது ரோடை மினியா. ஓகே, தட் இஸ் அ ரோடை மினியா அப்படிங்கிறது. இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா ஹோலியோகீட்டே தட் இஸ் அ ரோடி மினியா எப்படின்னா சொல்லிக்கோ, உன்னோடக்கு எப்படி இருக்கும் அதை மைண்டில் வச்சுக்கோ. இது பார்த்திங்களா எபிஃபைட்டிக் கண்டிஷன்ஸ். எபிஃபைட்டிக் நமக்கு தொற்று தாவரமாக வாழக்கூடியது, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக நான் சொல்லியிருக்கிற 1 மார்க்ஸ்லாம் தனியாக ஒரு சிம்பிள் போட்டு எழுதிக்கோ. ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் த ஸ்டடி ஆஃப் ஆல்கே இஸ் கால்டு, திஸ் இஸ் அ 1 மார்க் கொஸ்டின்ஸு. ஸ்டடி ஆஃப் ஆல்கே இஸ் கால்ட் ஆஸ் அல்காலஜி அண்டு சைக்காலஜி. ஓகே, ஹைக்காலஜின்னு சொல்லுவாங்க, சைக்காலஜியில் ஹைக்காலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, அட் த சேம் டைம்ஸே நான் என்ன சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா இதில் சம் ஆஃப் த ஆல்கே அதாவது சயின்டிஸ்ட் இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்கள பற்றி நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். சம் சயின்டிஸ்ட் நேமும் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. இதில் பார்த்தீங்களா இந்த பாசிகளை பற்றி படிக்கக்கூடிய அந்த பிரிவுக்கு தான் நம்ம சொல்லிட்டேன் அல்காலஜி அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா. அதை பற்றி படிக்கக்கூடிய பிரிவுக்கு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், பாசியல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம். ஓகேங்களா, ஸோ இது யாரெல்லாம் சொன்னாங்க அப்படின்னா எஃப்இ ஃப்ரிட்ஜ், அடுத்து இன்னொருத்தர் யார் எஃப்இ ரவுண்ட், அடுத்தது ஆர்இ லீ, அடுத்தது யார் உங்களுக்கு எம்ஓ பார்த்தசாரதி. ஓகேங்களா, அடுத்தது எம்எஸ் யார் உங்களுக்கு ரந்தாவா அப்படிங்கிறவர், ஒய் பரத்வாஜா, விஎஸ் சுந்தரலிங்கம், டிவி தேசிகாச்சாரி. இவங்க எல்லாம் முக்கியமான யார் அல்காலஜிஸ்ட், அதாவது பாசியலுடைய வல்லுநர்கள். கன்ஃபார்மாக இது 2 மார்க்கில் ரைஸ் ஆகும், அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோ. இது ஃபஸ்ட்டு உன்னுடைய 2 மார்க் கொஷின்ஸ். ஓகே, நேம் சம் ஓகே எமினன்ட்டு, இதில் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. நேம் சம் ஓகேவா, எமினன்ட்னாலும் சரி ஆத்தர்னாலும் சரி, அது அல்காலஜிஸ்டோடைய நேம் சொல்லு அப்படின்னு ஒரு கொஷின் வந்துச்சுன்னா எங்கேருந்து எங்கே பண்ணிக்கணும், எஃப்இ ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து 2 மார்க் கொஷின். ஃபஸ்ட்டு கொஷின் தேசிகாச்சாரி வரைக்கும் முடிச்சுக்கோ, எனக்கு இங்கே அது வரைக்கும் இது ஃபஸ்ட்டு ஹோம்ஒர்க்கு. ஓகே, முதல் வரக்கூடிய ஒரு ஹோம்ஒர்க் கொஷின். ஓகே, தேசிகாச்சாரி வரைக்கும் நீங்கள் முடிச்சுக்கிறேன். ஓகேவா, ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம், ஜென்ரலான கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். இந்த ஆல்கே அதாவது அதனுடைய அமைப்பு இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றா நம்ம பார்க்குறோம். அது ஒரு கொஷின் முடிச்சிட்டிங்களா? ஓகே, அது 2 மார்க் கொஷின் என்னென்னு நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஹோம்ஒர்க் கொஷின் நிறைய கொஷின் 2 மார்க்கு 1 மார்க்கு 5 மார்க் சொல்லுவேன். ஆனால் உனக்கு ஹோம்ஒர்க்னு எது சொல்கிறேனோ அதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோ, திரும்ப திரும்ப எனக்கு தனியாக கேட்கக்கூடாது. இப்போ ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் ஜென்ரலான ஒரு கேரக்டர்ஸ் பொதுவான பண்புகள் என்ன அப்படின்னா த ஆல்கே ஸோ த கிரேட் டைவர்சிட்டி, அதாவது பாசிகள் வந்து அளவு வடிவம் அமைப்பு இது எல்லாத்துலேயும் பார்த்தோன்னா வேறுபட்டு இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான். ஓகேவா, அதுவும் மெயினாக பார்த்தோன்னா உடல் வந்து அதாவது உடல் நம்ம அதிக வேறுபாடுகளை கொண்டு இருக்கும். அப்போ ஒரு செல்லிருந்து நகரும் தன்மை கொண்டது. அந்த மாதிரி ஒரு செல் அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பாருங்கள், யூனிசெல்லுலார் அட் த சேம் டைம் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோ, யூனிசெல்லுலார் மோட்டைல் அப்படின்னால நகரும் தன்மை கொண்டது. இதெல்லாமே 1 மார்க்ஸு, திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டேன், படிச்சுக்கோ, கிளியராக படிச்சுக்கோங்க. எனி டேலண்ட் டெஸ்ட் சப்போஸ் யூ ஹவ் டு அட்டெண்ட் த நீட் டெஸ்ட் ஆல்சோ, வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். திஸ் சாப்டர் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போது யூனிசெல்லார் மோட்டைல் அப்படின்னா கிளாமிடோமோனாஸ், அதே யூனிசெல்லார் நான் மோட்டைல் நகராது அப்படின்னா குளோரில்லா. புரியுதுங்களா? கலோனியல் ஃபார்மில் இருக்குது அப்படிங்கிறோம். ஓகேவா, ஒரு காலனி மாதிரி ஒரு கலோனியல் ஃபார்மில் இருக்குது, ஒரு காலனி தொகுப்பில் இருக்குது அப்படின்ட்டா அதுக்கு யார் உதாரணம்? கலோனியல் அப்படின்னா
மோட்டைல், அதுவும் மூவ் ஆகும், ஒரு கூட்டமாக இருக்குது ஆனால் மூவ் ஆகும் ஒரு இடத்துலேருந்து. அப்போ அதுக்கு உதாரண எக்ஸாம்பிள்ஸு வால்வாக்ஸ். அதே மாதிரி ஒரு தொகுப்பாக இருக்குது, கலோனியல் தான், நகராது, நான் மோட்டைல். அதுக்கு யார்? ஹைட்ரோ டிக்டியான். குட்டிமா நான் கிளியராக சொல்கிறேன், தெளிவாக பார்த்துக்கோ. இந்த மாதிரி சிம்பிள் போட்டு ஒவ்வொன்றும் யூனிசெல்லார் மோட்டைலுக்கு என்ன, அதே யூனிசெல்லார் நான் மோட்டைலுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள், கலோனியல் மோட்டைலா அதுக்கு உதாரணம். இப்படி தனித்தனியாக எழுத புரிஞ்சிக்கும். அந்த மாதிரி செய். அப்படி செய்யும் பொழுதே உங்களுக்கு நல்லா கிளியராக அப்சர்வ் பண்ணும், அதே சமயத்தில் உங்களுக்கு நல்லா புரியும். ஓகேவா? அடுத்தது இது என்ன சொன்னேன், ஓச்சேரியா அப்படிங்கிறது அனதர் இம்பார்ட்டன்ட், தட் இஸ் சிஃபோனஸ் கண்டிஷன்ஸ். தமிழ்லேயும் அதே தான் உங்களுக்கு. ஓகேங்க, இது தனியாலாம் உங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான மாடுலேஷன் எதுவும் இல்லை. அன்பிரான்ச்சு அப்படின்னா பிரான்ச்சஸ், கிளைகள் எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிறது. அதாவது சிஃபோனஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது. இதில் என்ன சமயம் அப்படின்னா கிளைத்தல மற்ற, அதாவது மெயினாக இதில் சொல்லும் பொழுது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா தட் இஸ் வால்வாக்ஸு. அது வந்து அடுத்தது கலோனியல் ஃபார்ம் சொல்லிட்டேன், காலனி அமைப்பு மாதிரி இருக்கிறது சொல்லியாச்சு. அடுத்தது அதாவது ஒரு குழல், சிஃபோனஸ் அப்படிங்கிறது குழல் போன்ற ஒரு அமைப்பு உடையது. ஓகேங்களா? அந்த குழல் அமைப்புடையது தான் தட் இஸ் வௌச்சீரியா அப்படிங்கிறது நான் சொல்லிட்டேன். சிஃபோனஸுங்கிறது வௌச்சீரியா. ஓகேங்களா? ஓகே. அடுத்தது ஃபிலமெண்டஸ். அதே சமயத்தில் இதில் பாருங்களேன், அன்பிரான்ச்சு அப்படின்ற அன்றுன்ற வார்த்தை வந்துருச்சு. அப்போ கிளையே இல்லாதது ஃபிலமெண்டஸ் மாதிரி இருக்கும். அப்போது கிளைத்தல அற்ற இலை வடிவம் கொன்றது, கிளை இல்லை ஆனால் ஒரு இலை போன்ற அமைப்பு இருக்கும், கிளைகள் இல்லாதது. அப்போ அதுக்கு உதாரணம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா யார் அப்படின்னா தட் இஸ் ஸ்பைரோகைரா. வௌச்சரியாங்கிறது சிஃபோனஸ், தட் இஸ் குழல் போன்றது. அதே பாருங்கள், பிரான்ச்சு ஃபிலமெண்டஸ், கிளை இருக்கும், இலை போன்ற ஒரு அமைப்பு கிளாடோஃபோரா. அடுத்து நெக்ஸ்ட் பாரு, டிஸ்காய்டு ஹோலியோகீட்டா. டிஸ்காய்டு அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு கிளாடோராக்கு அடுத்தது வட்ட வடிவம் அந்த மாதிரி. ஓகேங்களா? ஹெட்ரோட்ரைக்கஸ், 2 விதமான ஹெட்ரோட்ரைக்கஸ் அப்படின்னா இரு வடிவ உடலம் கொண்டது. இதுக்கு இதெல்லாம் எதாவது சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃப்ரிச்சில்லா அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஹெட்ரோட்ரைக்கஸ்னால் 2 வகையான உடலம் கொண்டது. ஓகேங்களா? அடுத்தது இதுலேயும் இன்னொருத்தருக்காங்க ஃபோலியஸ். அதாவது ஃபோலியஸ் அப்படின்னா அல்வா. தட் இஸ் ஒரு எப்படி சொல்கிறது, அல்வானா நம்ம திருநெல்வேலி அல்வா இல்லை, இது ஒரு வகையான க்ரீன் ஆல்கி, நோங்க க்ரீன் கலர் ரிப்பன் மாதிரி இருக்கும், அதனால தான் அதை அல்வா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? ஒரு இலை போன்ற ஒரு அமைப்பு இருக்கும், இலை வடிவாக இருக்கும். ஓகேங்களா? அடுத்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு 1 மார்க் கொஸ்டின் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோ. வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஆல்சோ. ஜெயண்ட் ஹெல்ப் அப்படின்னா தமிழில் ராட்சச கடல் பாசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் லாமினேரியா அண்ட் மைக்ரோசிஸ்டிஸ். ஓகேங்களா? இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், படுத்துக்கோ. இது வந்து ரொம்ப முக்கியம், 1 மார்க் கொஷின்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நீட்டாக இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் சரி, இப்போ நல்லா படிச்சுக்கோ. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட்டு த தாலஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இன் ஆல்கே இஸ் கிவன். இப்போ எப்படிலாம் உடலமைப்பு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்கே ஆர் யூகேரியாட்டிக். ஓகேங்களா? இப்போ எல்லா ஆல்கே பெரும்பாலும் பாசிகள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா யூகேரியாட்டிக்னால எப்படி நமக்கு நல்லா தெரியும், மெய்யுட்கரு எக்ஸப்ட் ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கே. கண்ணே ஆல்கேனாலே எல்லாமே மல்டிசெல்லர் நேச்சர் எக்ஸப்டுன்ட்டான். யாரை தவிர்த்த? ப்ளூ க்ரீன் நீலப்பசை, அதாவது நீலப்பாசிகள் அவங்கள தவிர. ஏன்னா அவன் ப்ரிமிட்டிவ் நேச்சரில் இருப்பான். ஓகேங்களா? என்ன நேச்சர் அப்படின்னா the plant body does not show the differentiations into tissue system. இதில் பார்த்து ஏன் ரீசன் அப்படின்னா அந்த உடலத்தில் திசு தொகுப்பினுடைய வேறுபாடு எதுவுமே இதில் இல்லை. அதனால தான் இவங்களை என்ன சொல்லிட்டாங்க, உடலத்தில் வந்து இது வந்து யூகேரியாட்டிக் நேச்சரில் ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கே இல்லை. இது நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் 1 மார்க் கொஸ்டின் போட்டுக்கோ. த செல் வால் ஆஃப் ஆல்கே இஸ் மெயின்லி மேடப் ஆஃப் செல்லுலோஸ் அண்ட் ஹெமிசெல்லுலோஸ். ரெண்டும் புரிஞ்சுக்கோ. ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸாக வரும். இதெல்லாம் 1 மார்க் கொஷின்ஸ். ஜென்ரலாக ஒரு ஆல்கேனால என்னென்ன செல்வால் வந்து எதனால் ஆனது அப்படின்னு இருக்கும். அதே பாருங்கள், ரொம்ப முக்கியமானது சிலிசியஸ். ஓகே, த வால்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் டயட்டம். சிலிக்கா ரீச். ஓகே, சிலிக்கா இருக்கிறதுனால அது ஒரு பெக்குலியர் கேரக்டர்ஸ். யாருக்கு? டயட்டம். 1 மார்க் கொஷின்ஸ், இம்பார்ட்டன்ஸ். ஓகே, அடுத்தது பாருங்களேன், கேரா அப்படின்னாலே கால்சியம் கார்பனேட் அதிகமாக இருக்கிறது. இது எல்லாம் 1 மார்க் கொஷின் அண்டர்லைன் பண்ணிக்க, ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக படிக்கணும். Some of the algae possess the algene, polysulfate, ester of polysaccharides which are the source of alginate. ஓகே, அப்போ அந்த அல்ஜினேட் இருக்கிறவன் யார்?
அகார் அகார் அண்டு கேராக்ரீன் இவங்க எல்லாமே 1 மார்க் கொஷின். தரவாக படிச்சுங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாப்பிக்கே. கிளியராக அப்சர்வ் பண்ணிக்க. நிறைய 1 மார்க் கொஷின்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். நீங்கள் தான் கேர்ஃபுல்லாக படிக்கணும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஓகேம்மா. நெக்ஸ்ட்டு இந்த மெம்ப்ரைன் பவுண்ட் ஆர்கன்ஸ். ஸோ இதில் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, இந்த மெம்ப்ரைன் பவுண்ட் நியூக்ளியஸ் அண்ட் செல் ஆர்கனைஸ் லைக் த குளோரோபிளாஸ்ட், mitochondria, endoplasmic reticulum, then Golgi bodies, etc. Pyroids also present. So they are proteinaceous body. அதாவது புரதம் நிறைந்த ஒரு உடலமைப்பு கொண்டதே. Found on chromatophore. Okay. And assist in the synthesis or the storage of the starches. ஸோ இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால தான் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் பண்ண முடியும். அதாவது இதெல்லாம் செல் ஆர்கன் ஏற்கனவே தெரியும் உங்களுக்கு. ப்ரீவியஸ்லேயே நான் சொல்லிட்டு போனேன். ஃபஸ்ட்டு சாப்டர்லேயே உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். பைர்னாய்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். குளோரோபிளாஸ்ட் இருந்தாலும் பைர்னாய்ட்ஸ் இருப்பான். அது எல்லாமே ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்க்கு ரொம்ப முக்கியம். அப்போ ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடந்தால் தான் என்ன உற்பத்தி பண்ண முடியும்? ஸ்டார்ச்சை உற்பத்தி பண்ண முடியும். அடுத்தது பார்த்தோன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய நிறமிகள் நம்ம வந்து பார்க்கணும். பிக்மெண்டேஷன், தட் இஸ் த நிறமிகள். ஓகே. அடுத்த ரிசர்வ் ஃபுட் மெட்டீரியல், அது ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் செய்துன்னா அது என்ன மாதிரியான உணவை சேகரித்து வச்சுருக்கு. அடுத்தது என்ன சொல்கிறோம்? அண்டு ஃப்ளாஜெல்லேஷன் டிஃபர் ஃப்ரம், ஃப்ளாஜெல்லாம் இருக்கா இல்லையா, அப்படி இருந்தால் என்ன மாதிரியான ஃப்ளாஜெல்லாம் இருக்குது, இதெல்லாம் தான் ஒவ்வொரு குரூப்புக்கும் இன்னொரு குரூப்புக்கும் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும். சரிங்களா? ஓகேம்மா. அடுத்தது ஆல்கே ரீப்ரொடியூஸ், இனப்பெருக்கம் பார்த்திங்கன்னா வெஜிடேட்டிவ், தட் இஸ் உடல் இனப்பெருக்கம். ஏசெக்சுவல் அப்படின்னா கேமிட்ஸ் இல்லை. ஓகேங்களா? ஏனாலே கேமிட்ஸ் இல்லை, அதுவும் இந்த சேம் ஸ்போர்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஆனால் செக்ஸுவல்னாலே என்ன இருக்குது உங்களுக்கு? கேமிட்ஸ் இன்வால்வ் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் மெயின். சரிங்களா? இப்போ இந்த வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன்லேயே பார்த்தோன்னா ஃபிஷன் சொல்லுவோம். ஃபிஷன்னாலே ஸோ இன் யூனிசெல்லுலர் ஃபார்ம் த செல் டிவைஸ் மைட்டாட்டிக்லி. நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷனும் சரி, செக்ஸுவல்னு சொன்னாலும் சரி, என்ன டைப்பு டிவிஷன்ஸ்னால் மைட்டாட்டிக்லி டிவிஷன். பட் செக்ஸுவல்னாலே மியாசிஸ் டைப்ஸ். ஓகே. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இதோட ஃபஸ்ட்டு பார்ட் 1 முடிஞ்சிருச்சுமா. அடுத்தது பார்ட் 2க்கு போகிறோம். ஓகேவா?